సో స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? ఓకే, ఫైన్. సో ఈ రోజు మనం ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ జాయింట్స్. ఓకే, సో ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసాం. వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే? సో ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ the subqueries, right? Just a minute. Excuse me. సో నిన్నటి క్లాస్లో, ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఫారెన్ కీ అంటే ఏంటి, ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి, సబ్ క్వైరీస్ అంటే ఏంటి, ఓకే, ఎలా రాయాలి, వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో అయితే చూసాం అన్నమాట. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో we already have some tables called students table and blood groups table, and also we have exam results table as well, right? So we have created some tables, and also we have seen some sort of examples, right? So straight చూసుకుంటే ఒక సింపుల్ సబ్ క్వైరీ రాసి we have found some sort of data, right? We have found some sort of data. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏంటంటే we are going to discuss about the joins. Okay, we are going to discuss about joins. So basically ఈ joins అంటే ఏంటంటే when there is a connection between two tables, okay, when there is a connection between two tables, and if we want to fetch the details from the both tables, okay, then we need join. ఓకే, జాయిన్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే జాయిన్ అంటే దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది కదా, కంబైనింగ్ టు combining more than one table to fetch the data. అర్థమైందా? బేసిక్ వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే జాయిన్ కి మోర్ దెన్ వన్ టేబుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంబైన్ టు ఫెచ్ సమ్ డేటా. అర్థమైందా? సో 2 అయినా సరే, 2 కన్నా మోర్ దెన్ 2 అయినా సరే, ఆ రెండు టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేసి అంటే కంబైన్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ సమ్ డేటా. రిమెంబర్, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంబైన్ more than one table, there should be a connection, there should be a relation, connection/relation. Okay, relation undali. Without relation we cannot merge two tables to fetch the data from that. Okay, we can join without that also, but it's not recommended way to join multiple tables without having any connection. అర్థమైందా? సో జాయిన్స్ అంటే ఏంటి? కంబైనింగ్ మోర్ దెన్ వన్ టేబుల్ టు ఫెచ్ ద data. So when there is a connection or relation between two tables, and if we want to fetch the data from both the tables, then we need join. Okay, then we need join. So without connection/relation between the tables, then also we can combine and fetch the data. Okay, connection లేకున్నా సరే మనం ఫెచ్ చేయొచ్చు, there is no issue. Then also we can use the join and then we can fetch the data. అర్థమైందా? కనెక్షన్ ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఏం రిలేషన్ ఉంది ఆ పర్టికులర్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని, లేదంటే ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం అంటే జాయిన్ అయితే చేసి డేటాని ఫెచ్ చేస్తాం. ఓకేనా? Now let us see what are the different type of joins that we have. Okay, what are the different type of joins that we have? Remember, this is common in every SQL. Okay, this is common in every SQL లో ఈ జాయిన్స్ అయితే కామన్ అన్నమాట. ఓకే, we have multiple types of joins. Okay, so these are the very basic joins and important joins which everyone should have to know. Okay, first one is inner join,
left join, right join, and full join. And these are the very major and useful joins which we will use on the daily basis. Okay, so inner join and enti, you can see here two diagrams. You can see here in the first diagram, ఇక్కడ మన ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే ఏ అనేది ఒక టేబుల్ అన్నమాట, బి అనేది ఒక టేబుల్. సో ఇన్నర్ జాయిన్ రిప్రజెంట్స్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన 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 దాంట్లో అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ లో వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ టేబుల్, బ్లడ్ గ్రూప్స్ టేబుల్, రైట్? స్టూడెంట్స్ టేబుల్ ఉంది, బ్లడ్ గ్రూప్స్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఏ అనేది స్టూడెంట్స్ టేబుల్ గా కన్సిడర్ చేయండి, బి అనేది బ్లడ్ గ్రూప్స్ టేబుల్ గా కన్సిడర్ చేయండి. సో ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తామో, ఓకే, ఎప్పుడైతే when we are going to perform this inner join, only the data which both the tables is having, okay, only the data both the tables is having in common, we will get only that data. Simple గా చెప్పాలంటే only students who have blood group records, that details we will fetch. అర్థమైందా? సో మన టేబుల్ చూసుకుంటే మనకు select star from students comma blood groups. ఓకే, సో ఇలా రాస్తే మనం టేబుల్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఫెచ్ చేసేయచ్చు, రెండు టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటా డైరెక్ట్ గా ఫెచ్ చేసేయచ్చు. కెన్ సీ హియర్ వి ఫెచ్ ద కంప్లీట్ డేటా. సో ఇక్కడ బేసికల్ గా నేను ఎందుకు ఇలా రాశానంటే జస్ట్ టు షో దట్ వీ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ డేటా. సో ఇక్కడ మనకు స్టూడెంట్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ అనే ఒక టేబుల్ ఉంది, బ్లడ్ గ్రూప్స్ అనే ఒక టేబుల్ ఉంది. సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఇన్నర్ జాయిన్, ఓకే, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఇన్నర్ జాయిన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్ who have blood group records will be fetched. Okay, we will fetch only that data. Okay, we will fetch only the data whose records are there in the blood groups table. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ లో కూడా చూసుకుంటే యూ కెన్ సీ ఇక్కడ మనకు టేబుల్ ఏ టేబుల్ బి ఉంది. ఓకేనా? మనం ఎప్పుడైతే ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తామో రెండింటికి కామన్ గా ఉండే డేటా మాత్రమే వస్తుంది. ఓకేనా? అందుకని ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాం ఏంటి, ఏబి టేబుల్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఇన్నర్ జాయిన్ చేసామో, ఇంటర్సెక్ట్ చేసామో, ఓన్లీ ద డేటా విచ్ ఈస్ కామన్, ఓకే, విచ్ ఈస్ కామన్, that data will be fetched. Remaining data we cannot get remaining data. అర్థమైందా? రిమైనింగ్ డేటా we cannot get the remaining data. So now let us see the example. So మనం ఇక్కడ query అయితే రన్ చేద్దాం. select. So we don't want the complete data, we will just fetch the student ID, name, blood group and ఎప్పుడు టెస్ట్ చేశారు. ఓకే, select first of all I'll just write ఎక్కడి నుంచి, ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ టేబుల్ ఐల్ మేక్ ద స్టూడెంట్స్ టేబుల్ యాజ్ ఎస్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇన్నర్ జాయిన్ చేయాలి. ఇన్నర్ జాయిన్ ఏ టేబుల్ కి చేస్తున్నాము ఆ టేబుల్ అనేది ఇక్కడ రాయాలి. సో ఇన్నర్ జాయిన్ వచ్చేసి మనం బ్లడ్ గ్రూప్స్ టేబుల్ కి చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ బ్లడ్ గ్రూప్స్ నేను అలియాస్ నేమ్ వచ్చేసి బీజే అని మెన్షన్ చేసుకున్నాను. సో ఏ కాలం మీద చేస్తున్నాము, ఆన్ బీజీ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి, రైట్? బీజీ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఎస్ డాట్ ఐడి. అంతే కదా? ఇక్కడ మనకు ఫారిన్ కి ఏంటి, బ్లడ్ గ్రూప్ టేబుల్లో స్టూడెంట్ ఐడియా కదా. సో పేరెంట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ టేబుల్ యొక్క రిలేషన్ ఏ కాలంలో ఉంది, మనకు స్టూడెంట్ ఐడి మీదే ఉంది. ఆల్ రైట్, సో అందుకనే మనము స్టూడెంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ గ్రూప్ ఈక్వల్స్ టు ఐడి ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మనం అది మెన్షన్ చేసామన్నమాట. ఓకే, ఆన్ అనేది ఎందుకంటే ఏ పర్టికులర్ కాలం మీద మనం ఆ రిలేషన్ ని వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం ఆర్ వెరిఫై చేస్తున్నాం అదనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ లో ఏం చేయాలి, మనం ఏదైతే డేటా కావాలనుకుంటామో దట్ డేటా వి కెన్ స్పెసిఫై హియర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ రైట్ ఎస్ డాట్ ఐడి, ఎస్ డాట్ నేమ్, ఓకే, ఎస్ డాట్ జెండర్ వి కెన్ రైట్, ఓకే, అండ్ దెన్ బి డాట్ బ్లడ్ గ్రూప్, blood underscore sorry bg, right? So bg dot blood group, next bg dot tested date. Okay, now we can see
when we execute this, not name, st_name, right? So when we execute this, now we can see only the records, okay, only the records of the students who have the blood group has been shown here. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనకు స్టూడెంట్ టేబుల్లో బ్లడ్ గ్రూప్స్ తో మనం ఇన్నర్ జాయిన్ ఎప్పుడైతే చేసామో బ్లడ్ గ్రూప్ టేబుల్లో ఏదైతే స్టూడెంట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో, ఓకేనా, బ్లడ్ గ్రూప్స్ టేబుల్లో ఎవరి స్టూడెంట్స్ రికార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఓన్లీ దోస్ డేటా విల్ బి ఫెడ్స్ అండ్ డిస్ప్లేడ్ హియర్. యూ కెన్ సీ. అండ్ ఇంకా మీకు కావాలంటే వీ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ ఆర్డర్ బై, ఇది ఆప్షనల్, జస్ట్ ఐడి, ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, యూ కెన్ సీ వి గాట్ ద డేటా. అర్థమైందా? ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి? ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద టేబుల్ ఏ అండ్ టేబుల్ బి, ఓకే, టేబుల్ ఏ అండ్ టేబుల్ బి లో మనం ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తే the data which is present in table B of the table A that can be fetched. So ikkada manaku table A vachesi students, table B vachesi group blood groups. So ikkada manaku em avutundante blood groups lo ఏ స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయో ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే వస్తాయి when we perform the inner join. అర్థమైందా? ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటో? ఓన్లీ దిస్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి ఫెచ్డ్. అర్థమైందా? Any doubts in this inner join? Any doubts in this inner join? Okay. Now let us see what is the left join. Left join ante ento chudandi. So ikkada entante left join is very very different. Left join చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం టేబుల్ ఏ లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఫెచ్ చేస్తాము అండ్ ఆల్సో ద డేటా విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ టేబుల్ బి are equivalent to the table A will also be fetched. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే టేబుల్ ఏ లో ఉన్న కంప్లీట్ డేటాని ఫెచ్ చేసాము అండ్ ఆల్సో టేబుల్ బి లో టేబుల్ ఏ కి ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో డేటా అది కూడా ఫెచ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం హైలైట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం హైలైట్ చేస్తున్నాం, ఏని హైలైట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ని హైలైట్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? టేబుల్ ఏని ఎందుకు హైలైట్ చేస్తున్నాము? టేబుల్ ఏ ఇస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్? టేబుల్ ఏ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది. Okay, that is the main table from where we are going to fetch the data. Ardhamainda? That is the main table that we are going to fetch the data. Now let us coming back to our example. Okay, let us coming back to our example. Okay, left join. Okay, left join. So students, okay, so మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? స్టూడెంట్స్ టేబుల్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ జాయిన్ లెఫ్ట్ టేబుల్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో all students data will be fetched even if not tested. Even if not tested. అర్థమైందా? సో స్టూడెంట్ అందరి డీటెయిల్స్ వస్తాయి, వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకున్నా టెస్ట్ చేయించకపోయినా మనకు డేటా అయితే కంప్లీట్ గా వస్తుంది. ఓకే, సో సేమ్ కమాండ్ నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ. Okay, in place of inner join I am just mentioning left join. Okay, so మనకు స్టూడెంట్ టేబుల్ అనేది లెఫ్ట్ టేబుల్ అన్నమాట. మనం లెఫ్ట్ టేబుల్ ని ఏ టేబుల్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం? బ్లడ్ గ్రూప్స్ టేబుల్ మీద. ఓకే, రైట్ సైడ్ ఉండేది బ్లడ్ గ్రూప్స్ టేబుల్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది స్టూడెంట్స్ టేబుల్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకేమొస్తుందంటే స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఉన్న కంప్లీట్ స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి, బట్ మనకు బ్లడ్ గ్రూప్స్ లో అందరి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ లేవు కదా. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైతే డేటా లేదో దట్ విల్ కమ్ యాజ్ నల్. ఓకే, దట్ విల్ కమ్ యాజ్ నల్. సో రిమైనింగ్ దిస్ ఇస్ సేమ్. దిస్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ బికాస్ ఆన్ వాట్ కాలమ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై దిస్ జాయిన్. అర్థమైందా? ఏ కాలం మీద మనం ఆ జాయిన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ కాలం అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. దిస్ పర్టికులర్ సింటాక్స్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వైరీ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ ద జాయిన్. ఓన్లీ దిస్ విల్ చేంజ్. లెఫ్ట్ జాయిన్, ఇన్నర్ జాయిన్, రైట్ జాయిన్ ఇది మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనకి ఇక్కడ డేటా ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తామో అది చేంజ్ అయిపోతుంది. నౌ యూ కెన్ సీ వెన్ ఐ రన్ దిస్, యూ కెన్ సీ ఇక్కడ మనకు నల్ అని వచ్చింది కదా. ఓకే, నల్ అని వచ్చింది కదా. ఎందుకంటే యాజ్ ఐ సెడ్ మనకు స్టూడెంట్స్ అందరూ అవైలబుల్లో ఉన్నారు, కానీ అందరు స్టూడెంట్స్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది టెస్ట్ చేయించుకోలేదు. అర్థమైందా? అందరు స్టూడెంట్స్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది టెస్ట్ చేయించుకోలేదు. అందుకని మనకేమైందంటే
స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. ఓకేనా, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. అండ్ బ్లడ్ గ్రూప్ లో ఎవరైతే టెస్ట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ డేటా వస్తుంది. ఓకే, ఎవరైతే బ్లడ్ గ్రూప్ లో టెస్ట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ డేటా వస్తుంది. అండ్ if the data is not there in the blood group table, then that will come as null, empty. వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోలేదు కాబట్టి దట్ విల్ కమ్ యాజ్ నల్. అర్థమైందా ఇక్కడ నల్ ఎందుకు వస్తుందో? దిస్ ఈస్ ద రైట్ జాయిన్. ఓకే, ఇదేంటి లెఫ్ట్ జాయిన్, సారీ దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ జాయిన్. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మనకు లెఫ్ట్ జాయిన్ ఎలా అయితే వర్క్ అయిందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రైట్ జాయిన్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వెన్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద రైట్ జాయిన్ ఈస్, ఓకే, రైట్ జాయిన్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు రైట్ సైడ్ లో ఉన్న టేబుల్లో ఉండే డేటా మొత్తం వస్తుంది. ఓకే, ఆ డేటా బట్ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండే టేబుల్లో డేటా ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎగ్జాంపుల్ లో కన్సిడర్ చేస్తే మనకు స్టూడెంట్స్ అందరు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళందరూ టెస్ట్ చేయించుకోలేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి రెస్పాన్స్ లో డేటా అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. సిమిలర్ గానే ఉంటుంది లెఫ్ట్ జాయిన్ కి, బట్ ఇక్కడ డేటా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఆల్ బ్లడ్ గ్రూప్ records will be fetched even the students not found. Okay, even the students not found. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనకేంటి రైట్ టేబుల్, రైట్ సైడ్ లో మనకు రైట్ సైడ్ లో ఏం టేబుల్ ఉంది? బ్లడ్ గ్రూప్స్ టేబుల్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? రైట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి, రైట్ జాయిన్. ఓకేనా, రైట్ జాయిన్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్ టేబుల్ ఏంటి? బ్లడ్ గ్రూప్. ఆల్వేస్ దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా పర్ఫామ్ చేస్తామో మనకు బ్లడ్ గ్రూప్ లో ఉండే డేటా మొత్తం వస్తుంది. బట్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ టెస్ట్ చేయించుకోలేదో వాళ్ళ డేటా మనకు నల్ అని వస్తుంది. ఓకే, దట్ డేటా విల్ కమ్ యాజ్ నల్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఆ డేటానే రాలేదు. బట్ వెన్ వి పర్ఫార్మ్ ద లెఫ్ట్ జాయిన్ వి గాట్ ద డేటా యాజ్ నల్. అర్థమైందా? నాట్ ఫౌండ్ అండ్ దోస్ స్టూడెంట్ details won't appear. Okay, those blood group data will become null. ఓకేనా, లెఫ్ట్ జాయిన్ లో ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే డేటా లేదో దట్ విల్ కమ్ యాజ్ నల్. ఓకే, దట్ విల్ కమ్ యాజ్ నల్. బట్ రైట్ జాయిన్ లో ఏంటి? ఎప్పుడైతే ఆ డేటా లేదో, ఓకేనా, ఎప్పుడైతే ఆ డేటా లేదో స్టూడెంట్స్ టేబుల్లో, దెన్ దట్ వోంట్ బి అపియర్. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద రైట్ జాయిన్. This is the right join. అర్థమైందా రైట్ జాయిన్? రైట్ జాయిన్ అర్థమైందా? నౌ లెట్ us see the full join. ఓకే, ఫుల్ జాయిన్ అంటే ఏంటి? we are going to fetch the whole data from our whole table. Okay, everything from the both tables, even if it is there or not, it doesn't matter. Okay, even if it is there or not, doesn't matter. So full join ante manaku, okay, full join ante, so we will be having multiple full joins. Mostly the full join will be as a full outer join. Okay, everything from both tables, everything from both tables will be fetched. Same, I will just copy paste this. సో ఈ ఆర్డర్ బై అనేది జస్ట్ నేను రెఫరెన్స్ అంటే ఓకే సీక్వెన్స్ లో ఉండాలని రాశాను, బట్ ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఇది ఆప్షనల్. సో హియర్ వి నీడ్ టు మెన్షన్ ఫుల్ outer join. So now when I fetch this data, now we can see we got whole data. టేబుల్ ఏ టేబుల్ బి రెండిట్లో నుంచి డేటా మొత్తం అయితే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, టేబుల్ ఏ అండ్ టేబుల్ బి రెండు టేబుల్స్ లో నుంచి మనకు డేటా అయితే వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫుల్ జాయిన్. సో ఇక్కడ రాసాం కదా మనం, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్. ఓకే, ఇది డిఫరెంట్.
ఓకే, ఫుల్ జాయిన్ అంటే రెండు టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, అర్థమైందా? అర్థమైందా? దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ దట్ యు గైస్ నీడ్ టు నో. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ దట్ యు నీడ్ టు నో. Any doubts in this? Any doubts in this? Please let me know if you guys have any doubts in these joins. Okay, any doubts in this? Okay, now I will explain few more things which are very needed. Okay, which are very needed. I'll explain you that. Okay, just a minute. Okay, now let us see few more things. First one, we are going to talk about the distinct. Okay, distinct. సో బేసికల్ గా డిస్టింక్ట్ అంటే ఏంటంటే DISTINCT, distinct. Okay, it will remove the duplicate records. Okay na? So for example, manaku select star from blood groups. Okay, blood groups table lo chuste, okay, so you can see we have multiple blood groups, right? But ikkada manaku AB positive, okay, different blood groups unnai. Okay, but మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడీస్ చూసుకుంటే సేమ్ స్టూడెంట్ 2 times టెస్ట్ చేయించుకొని ఉన్నాడు, రైట్? జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సేమ్ స్టూడెంట్ 2 times టెస్ట్ చేయించుకొని ఉన్నాడు, రైట్? మనకు ఒక స్టూడెంట్ డేటా ఒకసారే రావాలి. ఓకే, మనకి డూప్లికేట్స్ అయితే అవసరం లేదు. ఓకేనా, డూప్లికేట్స్ అయితే అవసరం లేదు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we can perform the distinct. Okay, select distinct. Okay, distinct ఏ కాలం మీద పర్ఫామ్ చేయాలో ఇక్కడ రాయాలి, స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ఐడి, ఓకే, కామా ఇఫ్ నీడెడ్ స్టార్ ఫ్రమ్ విచ్ టేబుల్, blood groups. Okay, now you can see when I execute this, you can see student IDs we got in different way. Okay, ఇక్కడ నేను జస్ట్ కాలం నేమ్ రాస్తాను, blood underscore group, so that it will be proper for you, comma tested date. Okay, so ఎప్పుడైతే నేను ఇలా రాస్తానో you can see what happened. We can just fetch this. Okay, so only the student ID. Now we can see the student duplicate student has been removed. అర్థమైందా? సో డూప్లికేట్ స్టూడెంట్ ఐడీస్ అయితే ఇక్కడ మనకు రిమూవ్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ వై వి విల్ యూస్ ద డిస్టింక్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై
we will use the distinct. అర్థమైందా? ఎందుకంటే distinct to remove the duplicate records. Okay, remember distinct we need to write inside the select. We need to write inside the select. అర్థమైందా? Now let us see few more things about group by and having. Okay, group by అంటే ఏంటి, having అంటే ఏంటి కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా? సో బేసికల్ గా గ్రూప్ బై ఎందుకంటే మనం we will use this to group rows that have the same values. Okay, that have the same values. For example, so ఇక్కడ నేను డెఫినేషన్ అయితే రాస్తాను. ఓకే, సో గ్రూప్ బై అంటే ఏంటి? గ్రూప్ బై ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు group the rows. It is okay, it is used to group the rows that have the same value, that have the same value. So for example, ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే బ్లడ్ గ్రూప్స్ లో we have students who have tested 2 times. Okay, who have tested 2 times. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే select. Okay, select, I'll write blood underscore group, blood underscore group, comma, comma, count. Just a minute. సో బ్లడ్ గ్రూప్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, కౌంట్ డిస్టింక్ట్ సో గ్రూప్ బై. సో బేసికల్ గా మన గ్రూప్ బై ఎందుకంటే వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ అదర్ ఆపరేషన్స్. మనం డైరెక్ట్ గా కౌంట్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేయలేము, బట్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ దిస్ st underscore id as total students. Okay, total students from students sorry, blood groups table, blood underscore groups. Okay, group by, okay, group by blood groups. Okay, group by blood group. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, సో ప్రతి ఒక్క బ్లడ్ గ్రూప్ లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో కౌంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ప్రతి ఒక్క బ్లడ్ గ్రూప్ లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో కౌంట్ చేస్తున్నాం. నౌ వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, నౌ యూ కెన్ సీ ఓ పాజిటివ్ లో 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఏ నెగిటివ్ లో ఓన్లీ 1 స్టూడెంట్, ఏబి పాజిటివ్ లో 1 స్టూడెంట్స్. అర్థమైందా? సో ఇలా మనం ఒక పర్టికులర్ కాలం ని, ఓకేనా, పర్టికులర్ కాలం ని మనం గ్రూప్ చేసి we can fetch the data. Okay, we can fetch the data. That is why we'll use the group by. అర్థమైందా? That is why we'll use the group by. Similarly ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసుకుంటే డిస్టింక్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకు we have removed the data, right? Remove the data. బట్ మనకి డిస్టింక్ట్ యూజ్ చేసి డేటా అంటే డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేసేసి సింగిల్ డేటా అయితే వస్తుంది. బట్ ఒకవేళ మనకు we need complete data, complete blood group data. Okay, after removing duplicates, అలా అయితే ఎలా చేయాలి? సో ఇక్కడ మనం
when we write this comma and write other columns, okay, ఇక్కడ నేను blood underscore group comma tested underscore date. సో ఇలా రాసామనుకోండి, ఇలా రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ డిస్టింక్ట్ అనేది విల్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. సో మనకి పర్టికులర్ కాలం మీద మనం డిస్టింక్ట్ పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఆన్ పర్టికులర్ కాలం. దెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్, నౌ వీ కెన్ సీ when I execute, so here we need to write a student underscore ID and syntax error nearby. What is this distinct on? Distinct ID. Okay, student ID. Now when I execute this, now we can see we got other data as well. Blood group, tested data. If needed, we can write other data like manaku ID kuda undi kada, BG underscore ID, blood group ID, that also will get. Okay, that also will get. Ardhaminda? Like this we can fetch other data as well when we are writing the distinct. So mana group by ante enti, we can group multiple data together to fetch some sort of data. Okay, so ikkada enti group by enduku, it is used to group the rows that have same value. Okay, that have same value. Ardhaminda? Adi group by aithe manam ala use chesukochu. Okay, next we have one more important thing is having. Okay, next more important thing is having. Okay, having. So basically ga idi endukante it will filter the group results. So having anedi it will filter basically ga idi endukante manam group by to part use chestamu. Okay na, group by to part use chestamu endukante filter kosam anedi having aithe use chestam. So for example, so we need the blood groups having more than 2 students. Okay, blood group. So evarikaithe same blood group undo more than 2 times or more than 1 time, ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని మనకు కావాలి. ఓకే, ఐ మీన్ ఆ బ్లడ్ గ్రూప్స్ మాత్రమే కావాలి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, లెట్ us just insert some more blood group data. Okay, I'll just insert some more data into the blood groups. Okay, so ఇప్పుడు చూసుకుంటే మన blood groups table లో we have multiple data. Okay, we have multiple data. All right, so ఇప్పుడు మనకేంటి, మన ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఏంటి, fetch the blood groups having more than 2 students. సేమ్ బ్లడ్ గ్రూప్ 2 స్టూడెంట్స్ కంటే ఎక్కువ మంది అనుకుంటే ఆ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ని ఫెడ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ని ఫెడ్ చేయాలి. అది ఎలా చేయాలి? ఓకే, అది ఎలా చేయాలి? లెట్స్ సీ దట్. సెలెక్ట్, ఐ విల్ జస్ట్ మెన్షన్ బ్లడ్ అండర్స్కోర్ గ్రూప్ కామా బ్లడ్ గ్రూప్. ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు perform the count student underscore ID as total students. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఫ్రమ్
బ్లడ్ గ్రూప్స్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, గ్రూప్ బై వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద గ్రూప్ బై ఆన్ ద బ్లడ్ గ్రూప్, రైట్? మనం బ్లడ్ గ్రూప్ నే కదా గ్రూప్ చేసేది. సో బ్లడ్ గ్రూప్ ని గ్రూప్ చేసి కంబైన్ చేసి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఫిల్టర్ ఏం యాడ్ చేయాలి, మనకేమన్నారు, మోర్ దెన్ 2 స్టూడెంట్స్ ఉంటేనే మాత్రమే ఫెచ్ చేయమని చెప్పేసి ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ లో ఉంది. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం హ్యావింగ్ రాస్తాం, హ్యావింగ్, అండ్ వీ కెన్ రైట్ ద కండిషన్, వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ దట్ వీ వాంట్, వీ కెన్ రైట్ దట్ హియర్. ఓకే, హ్యావింగ్ distinct student underscore id greater than 1. Okay, greater than 1. Now you can see AB positive and O positive లో మనకు AB positive లో 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ O positive లో మనకు 4 స్టూడెంట్స్ అయితే ఉన్నారు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నేను డిస్టింక్ట్ అని ఎందుకు రాశానంటే, ఈ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ రికార్డ్స్ విచ్ ఆర్ డూప్లికేట్, రైట్? సేమ్ స్టూడెంట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ టెస్ట్ చేయించుకొని ఉన్నాడు. ఓకే, బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది సేమ్ స్టూడెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఒక ఐడి నెంబర్ 4, స్టూడెంట్ ఐడి 4 వచ్చేసి మనకు 2 టైమ్స్ టెస్ట్ చేయించుకొని ఉన్నాడు, రైట్? సో బట్ మనకు సేమ్ స్టూడెంట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ టెస్ట్ చేయించుకున్నా కానీ బ్లడ్ గ్రూప్ అయితే సేమ్ గానే ఉంటుంది కదా. మీరు ఎన్నిసార్లు టెస్ట్ చేయించుకున్నా బ్లడ్ గ్రూప్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అందుకనే మనకు అలాంటి రికార్డ్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను డిస్టింక్ట్ అనేది రాశాను. స్టూడెంట్ ఐడి డిఫరెంట్ గా ఉండాలి, అండ్ సేమ్ బ్లడ్ గ్రూప్ లో మోర్ దెన్ 1 టైం కనుక ఉంటే, మోర్ దెన్ 2 స్టూడెంట్స్ ఉంటే, దెన్ వీఆర్ ఫెచ్చింగ్ ద డేటా. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏబి పాజిటివ్ లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ ఓ పాజిటివ్ లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అర్థమైందా? సో ఈ హ్యావింగ్ అనేది ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఫిల్టర్ ఫర్ ద గ్రూప్ బై క్లాస్. ఓకే, ఫర్ ద గ్రూప్ బై క్లాస్. అర్థమైందా? Got it? I hope this will be very helpful. So with this, most of the SQL topics that we have covered. Okay na? Chala varaku SQL topics aithe cover chesesam. Important topics anni. Okay, important topics anni. So in tomorrow's class, I will just revise everything. Okay. So in tomorrow's class, next class, 17 to 2026. Okay, I will revise the whole SQL topics. Okay, so next 2 classes, seventeenth and 18th. So 17th 18th అయితే నేను కంప్లీట్ ఎస్క్యూఎల్ ఇప్పటి వరకు మనం ఎస్క్యూఎల్ లో ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో మొత్తం రిపీట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ (21) onwards, Node.js. ఓకే, సో మీకు 19th అయితే టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది SQL అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద. సో ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ అరౌండ్ 30 క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో 21st నుంచి మనం Node.js డిస్కస్ చేస్తాం. మాక్సిమం 5 classes, more than enough. After that, we will have the project discussion. Okay, after that we will be having the final project discussion. Ardhamainda? So this is your upcoming sessions. This is about your upcoming sessions.
ఓకే, సో ఎక్కడి వరకు అది చెప్పాను మొత్తం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ. ఓకేనా? సో ఈ జాయింట్స్ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా మీకు ఈ జాయింట్స్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకేనా? ఇన్నర్ జాయింట్ మీద, లెఫ్ట్ జాయింట్ మీద, రైట్ జాయింట్ మీద, ఓకే, ఫుల్ జాయింట్ మీద. సో ట్రై టు లెర్న్ దట్. అండ్ ఆల్సో గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ కూడా నేర్చుకోండి. ఎందుకు యూస్ చేస్తాము, ఎలా యూస్ చేస్తాము, డిఫరెంట్ మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు క్వైరీస్ అయితే రాయండి. ఓకేనా? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, డాక్యుమెంట్ అయితే ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ గో త్రూ దట్ డాక్యుమెంట్ వన్స్. ఓకే, రెఫర్ దట్ డాక్యుమెంట్, learn from the document. Still, if you guys have any doubts, you can ask me in the class. I'll start the